جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا یہاں آنے کا شکریہ. آج ہم نے معمول سے ہٹ کر اس پریس کانفرنس کو ایک پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں جمہوریت میں فریڈم آف اسمبلی ہر شہری کا بنیادی حق ہے. جو جمہوریت میں ووٹ دیتا ہے اس کا رائٹ ہے. اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، جن پرپس کے لیے وہ نہیں ہوتا، تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے پیسفل اسمبلی کر لے. پاکستان تحریک انصاف بڑے عرصہ سے یہاں ایک جلسہ منعقد کرنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں. ہم نے پہلے ڈیٹ دی تھی مارچ میں، جو رمضان کی وجہ سے پوسٹ پون ہو گیا تھا. پھر مئی اور جون میں ڈیٹیں چینج کی گئی اور آخر کار ہم نے اعلان کیا ہے، NOC ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں سنگجانی کے مقام پہ اتوار کے دن 8 ستمبر کو 2 بجے اسلام آباد کی ہسٹری کا عظیم الشان جلسہ انشاءاللہ منعقد کرے گی. اس جلسے میں انشاءاللہ تعالی سندھ، بلوچستان، KPK اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے انشاءاللہ خان صاحب کے ٹائیگرز، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر انشاءاللہ جوک تر جوک شرکت کریں گے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ونگ، یوتھ، ISF، وومن ونگ، لیبر ونگ اور ہر واک اپ لائف والے انشاءاللہ تعالی اس میں شرکت کریں گے. یہ ہمارا ایک پیسفل جلسہ ہوگا. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو جبری گمشدگیاں ہیں، جو لاقانونیت ہے اس ملک میں، خان صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، جو کیسز ہے جو نہ چلنے والے ہیں، جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی اس جلسے کو ہم منعقد کریں گے. یہ اسلام آباد میں ہوگا، پیسفل ہوگا، اور ایز وی سپیک انشاءاللہ تعالی یہ NOC ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گا. ایک ڈیولپمنٹ آج ضرور ہوئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طریقے سے جلد بازی میں حکومت نے آج ایک قانون پاس کروایا، 2 دن پہلے اس کو سینٹ سے پاس کروایا گیا تھا، اور آج اپنی عددی برتری کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اس لا کو پاس کروایا ہے. یہ پیسفل اسمبلی والا، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے آرٹیکل 16 کی خلاف ورزی ہے. اس ایکٹ میں بھی اگرچہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے سارے جلسے سنگجانی کے مقام پہ ہوں گے، اسلام میں یہ لکھا ہے، لیکن اس کو بڑا اسٹرکٹلی ورڈڈ کیا ہوا ہے. اور اگر جلسے کا انعقاد ہو بغیر NOC کے تو اس کے لیے 3 سال کی سزا پرووائڈ کی گئی ہے. ہم نے اسمبلی پہ بھی آواز اٹھایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی آپ کبھی ویپنائز نہیں کرتے. کیا کوئی بندہ اگر ٹریفک وائلیشن کر دے، کیا آپ ان کو 3 سال کی سزا دیں گے؟ آپ کو PTI سے ایک ان کی جو پاپولرٹی ہے، آپ کو اس سے ایک ڈر لگ گیا، آپ کو خواب میں بھی آتا ہے یہ. انشاءاللہ تعالی یہ اس سب چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ میں اپنے جلسے کرے گی. جلسوں کا بھی ایک شیڈول ایشو ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی پیسفل ہوں گے، لیکن ہمارے سارے جلسے انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے. 2 چیزوں کا میں آج سرسری ذکر کروں گا. آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے. سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ نیب ترامیم کے خلاف. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت خان صاحب اس کیس میں خود پیش ہو گئے تھے تو سپریم کورٹ نے خان صاحب کو کہا کہ حکومت کی اپیل اگر الاؤ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس میں ذاتی فائدہ ہو جائے گا. خان صاحب نے کہا مجھے ذاتی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، میں قوم کے لیے کھڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف سٹرانگ قوانین ہو اور اس کی سٹرانگ انفورسمنٹ ہو. آج کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں سے خان صاحب کے خلاف توشخانہ 2 والا کیس جو نیا دائر ہوا تھا، جس میں خان صاحب کی اریسٹ انہوں نے دکھایا تھا، وہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا. وہ نیب کے جورسڈکشن سے، دار اختیار سے باہر نکل گیا، کیونکہ ہر وہ کیس جس میں 50 کروڑ سے کم کی الیگیشن ہو وہ اب نیب کے دائر اختیار میں نہیں رہا. اسی طریقے سے القادر والے کیس میں بھی اس قانون کے مطابق اگر مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہو تو وہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس تب بنے گا جس میں کوئی پرسنل گین اس اکیوز نے لیا ہو.
अलकादिर वाले केस में ये आपके सारे मीडिया के सामने जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, उस एविडेंस में जो चीज़ें आई थी और प्रोसिक्यूशन ने एडमिट किया है, सबसे पहली बात ये थी कि उन्होंने कहा था किसी रूल्स की वायलेशन नहीं हुई। ये भी साथ रिकॉर्ड पे आया कि खान साहब ने कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं लिया। ये भी रिकॉर्ड पे आया कि वो पैसे इल गॉटन मनी नहीं थी। इसी तरीके से ये भी रिकॉर्ड पे आया कि मंजूरी काबीना ने दी थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में अगर पर्सनल बेनिफिट ना लिया हो तो केस नहीं बनता। मेरिट पे अलकादर का केस डिसमिस होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला वो डिसमिस होगा। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की लेकिन इंशाल्लाह खान साहब सुरखरू होंगे। लेकिन आज का हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है वो ये कि इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक्कद करेगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वोटर सपोर्टर से करता हूं कि खान की आज़ादी के लिए, खान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आप लोगों ने इसमें जोक तरजोक शिरकत करना है। पाकिस्तान के झंडों के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ आप लोगों ने इसमें शिरकत करनी है। उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मुख्तसरन बात करूंगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने, चेयरमैन साहब ने तफसीलन बात कर ली है। जलसे का थीम है मैंडेट चोरों को भगाना है, वजीर आजम इमरान खान साहब को लाना है। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको, आप मीडिया के तवस्सुत से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए जो हमारी जस्तजू है, ये एक तारीखी जलसा होगा। ज़रूर अपना हिस्सा डालिएगा। ये एक पुरअमन जलसा होगा। संगजानी के मुकाम पे दिन 2 बजे 8 सितंबर शिरकत कीजिएगा। जौक दर जौक आइएगा और वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ अपनी मोहब्बत का, यकजहती का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शिबली फराज। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मुख्तसर सी बातें। एक तो जो हमने देखा है कि जो पार्लियामान होता है वो हमेशा पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, जब से कि ये 2 हुकूमतें जो कि PDM 1 थी और PDM 2 थी, उन्होंने जो भी लेजिस्लेशन की है, चाहे वो EVM रिलेटेड हो, इलेक्शंस को शफाफ नहीं होने देने चाह रहे, और ना नैब को इन्होंने डिफैंग कर दिया। इसके अलावा जो भी कवानीन बने वो एक ख़ास टोले के मफाद के लिए बने, उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी 50 करोड़ की हद मुकर्रर करके इन्होंने साबित ये किया कि जो बड़े डाकू हैं वो जो है तो आप उनको एक NRO दे दें, और इसी तरह मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं जिसमें कि बेरोज़गारी है, महंगाई है और अमन व अमान की सूरत हाल है, जितने भी कवानीन बने हैं पिछले दिनों में, चाहे वो जजेस की तादाद हो, चाहे वो ये असेंबली हो जिसमें कि एक पॉलिटिकल पार्टीज, और अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट ही को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आज उस साइड पे बैठे हुए हैं, ये 2 पार्टियां बिलखुसूस और इनके जो एलाइज हैं, कि इन्होंने जमहूरियत पे, जब कल हिस्ट्री में देखा जाएगा तो अगर किसी पार्टी ने ये इस काले कानून पे जिसमें कि सजा दी गई है, यानी चोर उचक्के बाहर, लुटेरे, डाकू, टेररिस्ट बाहर फिर रहे हैं और जो डेमोक्रेटिक राइट करते को इस्तेमाल करते हुए लोग, उनको 3-3 साल से लेकर 10 साल की सजा देगी, तो इन जो आज लेजिस्लेटर्स बैठे हुए थे जिन्होंने अप्रूव किया, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो चाहे वो सेनेट में हो, उनको, वो हिस्ट्री के मुजरिम हैं, वो डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं, और उन्होंने इस कानून को पास करके अपनी जमहूरियत से नफरत और जमहूरियत के खिलाफ जाने की उन पे एक FIR बन चुकी है अवाम की नज़र में। तो ये पार्लियामेंट जो है, इनके जो भी MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो इस कानून साजी का हिस्सा बने हैं। उन्होंने अपने तारीख में काले हरूफ से उनका नाम लिखा जाएगा। उनका ये किरदार नहीं माफ़ किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के प्लेटफॉर्म में रहते हुए जमहूरियत की बुनियादों को खोखला किया और उसमें इन्होंने अपना हिस्सा डाला। तो इंशाअल्लाह हमारा जलसा होगा। ये बुनियादी तौर पे ये जो कानून जो हुआ है पास कल
परसों सेनेट से और आज नेशनल असेंबली से, ये बुनियादी तौर पर एंटी पीटीआई लॉ है, पीटीआई के लिए ये बनाया गया है और इसका मकसद यही है कि पीटीआई को किस तरह से हम, तो अगर जब कानून साजी इनफरादी किसी शख्स इमरान खान के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगी तो फिर उस कानून की क्या हैसियत है, वो कानून क्या मुल्क के अवाम के लिए क्या बेहतरी करेगा। आप तो अवाम दुश्मन कवानीन राइज कर रहे हैं और जमहूरियत का लिबादा उड़े हुए, इनसे ज्यादा खतरनाक कोई है नहीं और इंशाअल्लाह ताला इसको हम कोर्ट में भी इस लॉ को चैलेंज करेंगे। थैंक यू। आपकी जलसे की तैयारी तो मुकम्मल है, ये सुबह 7 बजे अडियाला जाके कोई दोबारा बागेन की तैयारी भी है आप लोगों की कि नहीं सिर्फ जलसा ही करना है? 8 तारीख को इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा होगा। मेरा नाम प्रवेश मुगल है, साहब से मैं हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये डीसी साहब ने ऑर्डर किए हैं जो आपके पास नोटिफिकेशन है, अगर कल का दिन कमिश्नर साहब इसको कैंसिल कर देते हैं फिर आप लोगों का क्या लायामल होगा? देखिए वो भी हम अनाउंस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल हमारे पास एनओसी है, एनओसी हमें पहले मिल चुका था, वो सिर्फ जगह का तयन करना था। जो सेकंड एनओसी इशू हुआ उसमें जगह का भी तयन हुआ है और इंशाल्लाह ताला ये एनओसी कैंसिल नहीं होगा और हम जलसा करेंगे। जगह आपको दी गई है वो काफी बड़ी है, तो वहाँ पे जगह बहुत बड़ी है। वो हम सारा तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन जगह होगी, बेहतरीन अरेंजमेंट होगा, इसमें लोगों के लिए बैठने का भी बंदोबस्त करेंगे, रास्ते भी देंगे, सिक्योरिटी का भी पूरा अरेंजमेंट होगा। नहीं करेंगे। हाँ कभी भी वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की। थैंक यू। नेक्स्ट 4 बजे से लेकर आप लोगों ने इससे कबल सवाल में भी जैसा किया, कोई इम्पैक्ट पसंद नहीं आया, तो संजानी का जैसा जो होगा क्या इम्पैक्ट होगा उसका पाकिस्तान? नहीं, देखो बड़ा इम्पैक्ट होता है जमहूरी मुल्क में अगर आप रह रहे हैं तो ऐसा ही है। आदो आइन और जमहूरियत तो बिल्कुल डेड है इस मुल्क में, लेकिन अवाम का जो इजहार है वो खान साहब के साथ कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जो इस्लामाबाद में जलसा होगा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अगर इसका एक मिनट मैं जवाब दे दूं, अगर आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता तो फिर इतना डर और खौफ क्यों है? इतने ये लॉ क्यों पास हो रहे हैं? का पूरे कानून पास हो रहे हैं। रऊफ साहब उनका ये कहना है कि बतौर कानूनदान उनको लगता है कि आज से इस पे इम्प्लीमेंट होगा। नहीं, देखो आज से भी इम्प्लीमेंट होगा तो फिर आपके लिए तो मुश्किलात खड़ी हो गई, आपका लाहेअमल क्या होगा? नहीं, देखो हमारे लिए इससे मुश्किलात बिल्कुल खड़ी नहीं होगी। हमारे वर्कर सपोर्टर को इसलिए पैगाम है कि आप आ जाएं और पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जो लॉ पास हुआ है वो साइन होगा, वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। उसमें भी लिखा है कि आइंदा के लिए इस्लामाबाद में अगर कोई जलसा होगा, इस्लामाबाद पूरे आईसीटी में, कैपिटल टेरिटोरी में, वो सिर्फ संजानी मौजा पे होगा। तो हमारा है ही संजानी और हमने तो अपने एक्सेस के लिए देखा होगा, तो फ्यूचर के लिए एक सेकंड खान साहब जो आपने सवाल पूछा है ना, देखिए इस हुकूमत ने तो हमारे डर से ये कानून ये लाए हैं, ठीक है, पर ये बात याद रखिएगा कानून तो अभी आ गया ना, जब तक ये रिपील नहीं होता, कल होता है, परसों होता है, 3 साल 4 साल, पहिया तो बहुत तेजी से घूमता है। ये तो कहीं पे पत्थर पे तो लकीर नहीं है कि आज की हुकूमत हमेशा रहेगी, तो फिर खमियाजा इन्होंने भुगतना होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारे खिलाफ इस तरह कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ कर रहे हैं, इनकी अपनी पॉलिसियों से डर है। जो लोग निकल रहे हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसके खिलाफ लोग निकलते हैं, पीसफुल लोग निकलते हैं। जैसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वो इधर ही आते हैं, अपना आवाज करते हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उसके लिए आइन के मुताबिक न आप सजा दे सकते हैं न उसको मना कर सकते। कि 4 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम दिया गया है। जैसे टिका खान सानी साहब ने कहा कि लॉ एप्लीकेबल हो चुका है। 7 के बाद चूंकि हमने माजी में देखा है जितने भी पाकिस्तान तरीके साहब के जलसे हुए देर रात तक चलते हैं और शो भी लेट ही होते हैं। इस चीज को कैसे टैकल करें? देखो 2 बजे का वो हमने 2 बजे का टाइम की भी वायलेशन होती है तो एनओसी कैंसिल हो देखो एनओसी की इंशाल्लाह ताला वो नहीं होगा और टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता। वो एनओसी का घबराहट क्यों है भाई, इतनी घबराहट क्यों है? जलसे की कि पार्लिमान कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है कि आया तो आप एक बिल उस पे से निकाल लिया है, प्रोसेस उसका होता है। जी बिल्कुल सही है। उसे कमेटी को जाना होता है, फिर कोई ऐसा बिल आता भी है तो वो हुकूमत लेकर आती है,
یہ نیا ٹرینڈ کیا شروع ہو گیا اور اس کے اوپر اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ میں آپ کو اس کا یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو ایون انہوں نے الیکشن ایکٹ، آپ صحیح فرما رہے، اور ہم نے اس بات کو اسمبلی پہ بھی اٹھایا ہے، اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے بارہا اپنے اسمبلی کے باہر بھی، سینٹ میں بھی اٹھایا، اور اسمبلی کے باہر ہم نے پریس کانفرنس کی اور یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ رات کے اندھیری میں کوئی قانون بناتے ہیں اور صبح سویرے لے کے آ جاتے ہیں، ایڈیشنل ایجنڈا پٹ کرتے ہیں اور بل کو لے کے آتے ہیں، اسی وقت کنسیڈر کرتے ہیں۔ آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اتنی عجلت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے آج ترمیم ڈالی ہے اور کہا کہ فارم اے سے فاٹا کے الفاظ ہٹائیں۔ وہ فاٹا کے الفاظ 2023 میں ہٹ چکے تھے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ سر یہ تجربہ سے جلسہ ہونے جا رہا ہے، اگر زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کارکنان یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی بڑا اعلان ہوگا، مارچ کا یا دھرنے کا اعلان کیا جائے گا، یہ صرف جلسہ ہوگا؟ نہیں، نہ ہمارا مارچ ہوگا، نہ ہمارا دھرنا ہے، یہ جلسہ ہے اور جلسے کے بعد ڈسپرس ہوں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا آف ٹاپک ہے، اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا خان صاحب نے ملٹری کسٹڈی سے بچنے کے لیے، ان کو خدشہ یہ ہے، کچھ حکومتی وزراء بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کا اندیہ دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید بہانہ تھا، عمران خان نشانہ؟ دیکھیں، فیض حمید پہ پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہو کے آیا ہے کہ یہ فیض حمید کا ایشو جو ہے یہ آرمی کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ان کا ایکٹ ہے، ان کو جس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں یونیفارم میں، یہ ان کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت خان صاحب کی کسٹڈی نہیں لی جائے گی، اور ہم ہمیشہ عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے عدالت کا سہارا لیا ہوا ہے۔ میرا اس سے بات میرا سمپل یہ ہے، دیکھیں فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے۔ میری آج کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، متواتر میں کہتا ہوں ڈی جی آئی جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹڈ اتھارٹی اپنی لیتا ہے آرمی چیف سے، تو لہٰذا جو آرمی کے قوانین ہیں وہ جس طرح انہوں نے لاگو کرنے ہیں وہ کریں۔ تھینک یو۔ ہاں بس ٹھیک۔ موجودہ قانون سازی کا ذکر کرتے ہوئے عمر ایوب صاحب نے کہا پہیہ گھومے گا، آپ کے دور میں فیکا پہ کام ہوا، آپ ہی کے خلاف استعمال ہوگا وہ۔ اس سے تشویش ایک سا لاحق ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کے خلاف ہی یہ پہیہ گھومے گا، اور گھمانے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا طاقتور حلقے جو قابض ہیں نظام پہ یا پارلیمان پہ، ان کو اس پہیہ گھمانے سے سائڈ پر کرتے ہوئے آئینی حدود میں لانے کے لیے بات نہیں، پہیہ گھومے گا، پھر نون لیگ کا ورکر آئے گا، وہی لوگ جن کے ساتھ آپ شاید مشکل ہو، خرابی ہو، پارلیمان میں بات چیت کر سکتے دیکھیں، ہیں، جس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہم آج اسی پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے، ہم نے یہ کہ جلسے سے ریلیٹڈ ہم نے بات کرنی ہے، اور جو قانون لے کے آئے تھے وہ بھی جلسے پیسفل اسمبلی سے ریلیٹڈ تھی، اس لیے ہم نے اس کا ذکر کیا۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں پیکا والے قانون، ایک بات اٹل ہے، پاکستان تحریک انصاف کوئی ونڈکٹیو جو ہے نا ارادہ نہیں رکھتی، اور نہیں ہم قانون سازی اس انداز میں کریں گے جس سے کوئی ٹارگٹ ہے، وہ ہم خود انشاءاللہ تعالیٰ ارینج کریں گے، باقی ارینج